नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 4 मंगलवार। मु आपणक नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे कृषक मानक आर्थिक सहायता भाव में प्रतिवर्ष 6,000 टंका दि जाए एवं एही टंका सीधा सलख सेमानक बैंक अकाउंट को पठा जाए। यह अधीन रे 6,000 टंका 2,003 किस्ती रे चाषी को हस्तांतर करा जायछि। एही योजनार लाभ केवल से ही कृषक माने पाई परिबे जहार नाम रे चाष जमी पंजीकृत होईछि एवं जो माने अन्य जमी रे चाष करंती से माने एही योजनार लाभ पाई परिबे नाही। ए पर्यंत 18 किस्ती प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी अकाउंट को पठा जायछि एवं वर्तमान एही कृषक माने 19तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती। परवर्ती खबर। आसंता 18 तारिख रु आरंभ हेब युक्त 2 परीक्षा। एथिपाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु प्रस्तुति प्राय शेष पर्याय रे पहुंची। चलित वर्ष कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा एका समय रे हेब। आसंता 12 रु 15 तारिख मध्य हब गुड़ी को प्रश्नपत्र पठाजिब। प्रति वर्ष परी चलित वर्ष मध्य 2टी पर्याय रे कड़ा सुरक्षा मध्य प्रश्नपत्र पठाइबा को व्यवस्था होईछि। सेही परी परीक्षा सरिबा मात्रे खाता देखा आरंभ हेब। ऑनलाइन मूल्यांकन को एथर गुरुत्व देउछि परिषद। सूचना अनुसार चलित वर्ष मोट 1,276 परीक्षा केंद्र करा जायछि। रेगुलार और एक्स रेगुलार पिलांकु मिसाई मोट 3,93,618 जन पिला फॉर्म पूरण करिसंते। कलारे सर्वाधिक 2,47,391 जन फॉर्म पूरण करिसंती एवं विज्ञान रे 1,14,980, वाणिज्य रे 25,526 और धंदामूलक शिक्षा रे 5,721 जन पिला फॉर्म पूरण करिसंती। परीक्षा सुपरिचालना पाई प्रश्नपत्र को सुरक्षित भावे पहुंचाइबा को परिषद प्राथमिकता देइछि। एठरे जणाई देइछि जे दूर जिल्ला गुडी करे थिबा हब को प्रथमे प्रश्नपत्र पठाजिब। परवर्ती खबर। अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ रे एक्शन मोड रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अभियोग शुणिले एवं तुरंत पदक्षेप नेले। रोगी को देखु देखु संगे संगे हॉस्पिटल पठाइले मुख्यमंत्री एवं सूचना मिली जे अभियोग प्रकोष्ठरु चिकित्सा पाई आम्बुलांस जोगे हॉस्पिटल नेबा को निर्देश देले। बलांगीर सईतलारू आसीथिबा आलोक कालसे। परवर्ती खबर। ओडिशा सरकार 1984 मसीह रे शेष थर पाई नुआ ब्लॉक गठन करथिले। एथिरे 304 ब्लॉक रु होइथिला 314 ब्लॉक। हेले एहा भितरे दीर्घ 40 वर्ष बीती गलानी किंतु नुआ ब्लॉक गठन होई पारि नाही। एहाकु नै अनेक बार दाबी उठिबा सहित विभिन्न संगठन राजरास्ता को मध्य ओल्लाइथिले। एहा विषय रे विधानसभा रे मध्य आलोचना होइथिला बा होइछि। सेथिपाई राज्य रे नुआ ब्लॉक गठन करिबा पाई राज्य सरकार योजना करुछंती। एथिपाई आवश्यक पड़िले सरकार एक कमिशन गठन करिवे बोली सूचना देइछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर। युक्त 2 प्रैक्टिकल पाई पिलांको ऊपर पड़ुथुवा चाप को कमाइबा पाई सरकारी स्कूल तरु आरंभ हेबाकु जाउछि एक नूतन योजना। सेथिपाई राज्यर समस्त सरकारी माध्यमिक स्कूल गुडिकरे विज्ञान लैबोरेटरी एवं लैबोरेटरियन नियुक्त बाध्यतामूलक करा जाइछि। आसंता शिक्षा वर्षरु नवम एवं दशम श्रेणी पिलांको ज्ञान लैबोरेटरी व्यवस्था जोगाइबा सह एनै लैबोरेटरियन माननकु मध्य नियुक्ति कराजिब। एथिपाई सरकार 49,36,00,000 टंका व्यय करिवे। राज्य रे मोट 67,961 स्कूल रही। सेथिरु केवल माध्यमिक स्कूल संख्या 9,862 रही। तेबे राज्य रे उभय नवम एवं दशम रे पढ़ुथुवा छात्र छात्री संख्या 2,38,647 रही। परवर्ती खबर। सैन्य शक्तिर शीर्ष रे रहिचंती अमेरिका, रूस और चीन एवं भारत चतुर्थ स्थान रे रही। भारतीय सेना विश्वर चतुर्थ शक्तिशाली सेना। सैन्य शक्ति को नहीं रैंकिंग स्थिर करुथुबा ग्लोबल फायर पावर पक्षरु नुआ तालिका जारी होईछि। एही लिस्ट रे पाकिस्तान 12 नंबर स्थान रे रही। पड़ोसी राष्ट्र पूर्व अपेक्षा आहुरी तलकू खसिछि। सूचना मिली जे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स अनुसार सुपर पावर अमेरिका प्रथम स्थान रे रहितबा बेले द्वितीय स्थान रे रूस रही।
ଏବଂ ସେହିପରି ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଷମତା, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ସୈନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଓ ରଣନୀତିକ ଦକ୍ଷତା ଭଳି ମାନଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଦେଶର ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରେଲୱେକୁ 2.52 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରୁ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2046 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସହିତ 59ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲି 5 ତାରିଖରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଙ୍କିଆ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏଠାରେ LED ଯୋଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 87କୁ ପାର କରିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ କରେନ୍ସି ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍କା 82 ପଇସାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ 87.6 ସ୍ତରରେ ଖୋଲିଥିଲା। ତେବେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 87.12 ଟଙ୍କାକୁ ପଳାଇଛି। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଫଳରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଜିନିଷ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ, ତୈଳ, ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ଏହା ସହିତ ତୈଳ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ, ଔଷଧ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି ତାତି। ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରୁ 36 ଟପିଲା। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କଲା ପାରଦ। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ହେଉଥିବାରୁ ଗତ ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରାର ରେକର୍ଡ ଥିଲା 36.7 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର 34.9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହରେ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଦିନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ରାତିରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ତାରିଖରେ ତାତି ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ 6 ତାରିଖରୁ ତାତି ସାମାନ୍ୟ କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ଯୋଜନା ପଣ୍ଠ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାସ୍ତାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍କୁ ଯବାନମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଲେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରେଟରେ ଠାବ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର IEDକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ। ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର 1.56 କୋଟି ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଉ ଏକ କଣ୍ଟେନର। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ କ୍ୟାବିନରେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଲେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରିପବ୍ଲିକାନ ନେତା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇତିମଧ୍ୟରେ 11 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିଛି।
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏହି 11 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଇସ୍ ଟିମ୍ ଦେଶର 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 25,000ରୁ ଅଧିକ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 1,700ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମେକ୍ସିକୋର ସର୍ବାଧିକ 9,296 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇତିର 7,600 ନାଗରିକ ଓ ନିକାରାଗୁଆର 4,800 ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।